Okay. So can you guys see my screen? Yes, sir. Yes, Great. sir. So I'm going to the Google Colab. Okay. So this is the file actually where we started talking in the last class, right? Yes, sir. Okay. So the first thing we actually introduce with the data types and then the data structure. So in Python we have 5 types of data. So what we can see, okay, we can write here. Okay. Okay, there are 5 types of data in Python. So they are basically integer. Say first one is Boolean, right? So you see the data type is bool, right? So Right, you sir. can say it's a bool. Bool is for Boolean. Is it Boolean? And the value for Boolean is true or false, right? Either Right. it's true or false. So we can write it like this. It is here you true or FLSC false. Either it will be true or false. So say 0 is not like a say if you want to actually assign the value like a 0 and 1, that will be like integer value. Say for example, if we write like this, like a 0, and if you execute this code, so these 3 statements, then you see the type of the data will be changed. It will be like a integer, int. You see? So we cannot assign Boolean as a 0 or 1. So if we assign it 0 and 1, that become integer data type. Is it clear to everyone? Yes, sir. Right. So it is integer, int, and integer basically the real number, any real number, right? It can be positive or negative. Say for example, if you say -10, that is basically also integer number. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And if we say okay, say 10.999, then that will be the floating point number, right? Float. So you guys, if you want, you can also practice with me. FLOAT, float. Float, and there is no double here, so there is no concept of long float. So all the uh, uh, decimal number, what we can say, the decimal point number, right, is considered as a float, right? Right, Is it sir. clear? Okay. Right, sir. And then Right, we sir. have string, like say for example, in Python, if you use say for example single quote, it's same. You say for example EYU, within a single quote, if you write EYU, that will work. If you write within a double quote, that will also work. So we have str, string, str, and Complex. we have complex. Say for the complex number representation is like 2 plus 3, say j. So this is their format. They actually introduced this complex number format in Python, so which is basically complex. So we have these 5 types of data in Python. Complex. Is it clear to everyone? Yes, sir. Right, Any sir. questions about data type? Any questions? No, sir. Any confusion? Any questions? Okay, great. Then we started talking about data structure. So data type basically using this
type, we can actually store data in our memory. And now, how to organize the data, we need to follow some data structure. So, for example, in Python, we have 4 types of data structure: list, tuple, set, and dictionary. So, for list is a collection of data or data points with different types of data types. Say, for example, if you say true, true, and then if you say it's like a within double quotation you say CSC, that basically the list. Say, for example, 50.555. So this we just create a list, right? Is it clear? Yes, sir. I'm not sure the type will work for list. Let's check. Underscore list. So you see, this is like a list. So we have a list, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. So this is list declaration. And say, for example, okay, let's finish with the list. Then we'll come with the tuple, set, and dictionary very quickly. So what? So there are some built-in functions. So in Python, most interesting thing is like there are a lot many built-in functions. That's why this language become very popular. So say, for example, now if you want to extend our list, then we can actually use extend function. Say, for example, so there is a simple keyword called extend. So my underscore list dot extend. So we want to extend. So if you see, you just try to write first few letters, it will actually show the thing. Extend function is a function. That's why we are giving a first bracket, and then we want to extend our existing list, my list. Say we need to actually put the list symbol like third bracket, closing starting third bracket and closing third bracket, and put some other data elements or data items. Say, for example, we can say EYU, and we can say 999. Is it clear? And yes, then if you want to print my list, either you can print my list or you can just write my list. That will be fine. So my underscore list. So now you see we extend the existing list. Is it clear? So I'm just discussing with some very basic method or functions, right? Yes, sir. Okay. Say, for example, if you want to append the existing list. Append means we want to actually have another list in this list. Say, for example, say if you write like this, my underscore list dot append, and you see we are actually introducing another list here. Say, for example, 10, 20, 30. So another list, and if you execute this one, then print my list, then it will actually, you see, at the end, the last, from the last data point, you are actually adding another list. Is it clear? Yes, sir. Okay, there are some other functions like insert. Say, for example, if you want to insert a data item or a data element in a particular index. So in C programming, yeah. Is there any difference between extend and append? So you see, extend means we are extending the list, right? But append means, so this is a list in a list. You see, this 10, 20, 30 within a third bracket. So this is considered as a single index. That is the difference. Extend means we are extending the list, but append means for a say this is this. Say, for example, okay, okay. So normally the list index is start with a 0. Is it clear? Yes, sir.
So if I print like this, my underscore list, you see, if I say I would like to see the zero location, then what's the output? 2, right? So this is the zero location. So if I say I would like to see 50.555, which is basically 4, right? Yes, sir. 4. So that will see. Okay, okay, 0, 1, 2, 3. This is 3. UI is 4. So if you want to see 3, that will be like basically 50.555. And this one, if you say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, if you see, if you want to see the data values or data points in location 6, then you see it prints entire list 10, 20, 30. So we are actually inserting a list into a list. Is it clear? So this is basically a list, right? Yes, sir. I got it. List into a list. So that is basically append. Okay, good question. Okay, so now if you want to say insert a number, say for example, we want to insert. So insert is another function. So there are a good number of functions. Even I don't know all of them. I just know few of them. So those are normally we need to use. So my list under is dot say. You see, there are a number of methods here: append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse sort. So these are the very commonly used functions. Can I copy them? Is it possible to copy them? Go to the function and press enter by scrolling. Function. স্যার মানে স্ক্রল করে স্যার উপর নিচে যাওয়া যায় মনে সম্ভবত, মানে আপ ডাউন যে বাটনটা আছে স্যার, মানে কেটে দিয়ে আবার ডট চাপুন স্যার। আপ ডাউন স্যার এটা দিয়ে কাজ করার কথা স্যার। এই আপ ডাউন তো করতেছে, রাইট। এরপর স্যার এন্টার চাপ দেন। এন্টার চাপ দিলে সেটা চলে আসতেছে। নরমালি তো সেরকম হওয়ার কথা। আচ্ছা যাই হোক, ইটস ওকে। So these are the very common functions, right? Yes, sir. Okay. So say for example, we want to use insert. So insert means we have to tell the index number and the value. So insert is a function. So the first is the location. Why actually we want to insert this value? Okay. Say for example, we want to insert the values in location 2. Say for 2 means the CSC, right? 0, 1, 2, right? Yes, sir. And now say any value you can give. Say for example, we are giving a value here Tripoli, say for example. Is it clear? Yes, sir. So the CSC will be shifted to location 3, and in the location of 2, the value Tripoli will be assigned. Okay. Say my underscore list. Is it clear? Yes. Okay. So now if you want to delete, yes please বলো স্যার। আমি ওই যে একটা অ্যাপেন্ড করছেন না 10, 20, 30 স্যার, রাইট ওইখানে 20 এর জায়গায় স্যার আমি 50 ইনসার্ট করতে চাই, ওইটা কিভাবে করবেন? এই লিস্টের মধ্যে? জি স্যার, এই লিস্টের মধ্যে, যেমন সিএসসি এর ট্রিপলি করলেন স্যার, এটা কি করা সম্ভব? I don't know. Okay. So list under list, right? This is another list. জি স্যার। আর যদি আপনি স্যার এইটুকু বলতে পারেন যে ওইটার আমি স্যার ট্রেস কিভাবে করব স্যার? নরমালি লুপে হইলে তো স্যার, মানে পাইথনে স্যার ওইটা পারি না স্যার। এটা তো আমিও পারি না। ওকে, I am also like you. Okay, let's try. ট্রেস করা যাবে তো শুধু ইনডেক্স দিয়ে, যেমন এটা ইনডেক্স দিয়ে, রাইট। 0, 1, Say for example, my underscore list. So if we write down the index, so I'm coming with this, right? So, say for example,
say for example, if we do like this -1, so that will print the last index. No? Okay. Okay, last index in first. Okay. স্যার শুধু ইন্টারনাল লিস্টটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছেন? Okay. Right. So if we just give the index, right? So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is 7, right? So if you just print like this, so that will print the list, right? Yes, And sir. now the thing is like we want to actually insert a new value, right? Yes, Okay. sir. Is it possible? So let's try mylist7 dot insert something. Can we do like this? Yes, sir. Let's. I think it will not work. Let's try. Say we want to change number 1 location and the value will be 40, say for example. It will work or not? Okay, it's working. It's working. So if we print my underscore list, yeah, it's worked. You see the value. Yes, sir. So we actually run this code twice. That's why we have double 40. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Right. You're welcome. Okay, good. Okay. So, say for example, now if we want to delete some elements, data elements from the list, say we have to use del command, del, then my underscore list, and now we need to tell the index number. Say for example, the last index is 7, right? Yes, sir. So if you want to delete the entire list in the list, so sub list in the list, so the index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if we delete 7, you see what's happened. Then just print my underscore list. You see the last part will be gone. You see the last part is gone, right? Right, sir. Okay. Say for example, so we are actually deleting data item based on the index. So this is the index number, right? 7 is the index number. Say for example, if we write here, say for example, the data location is say 2, that will delete Tripoli, right? Say if the data location is like say for example 0, 1, 2, 3, then it will delete 50.555. 3, that will delete 50.555, right? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, but now if we want to delete with the value, say for example, if you want to, that's not like a delete, that's like a remove. Say we want to remove a data item from existing list with the value, say my list, my underscore list, and then use remove function, remove. So there are two functions, one is reverse and another remove, and we need to tell the value, which value we want to remove. Say for example, we want to remove EYU, say for example, from the list, and then we print my underscore list. My underscore list, and if you execute this one, you see EYU is gone, right? Yes, Is sir. it clear? Okay. Yes, sir. স্যার এটা কি মাল্টিপল ভ্যালু ডিলিট করে না শুধু প্রথমটাই ডিলিট করে? I'm not sure. You can check. ওকে স্যার। Say, I think it's just remove one single value, not like multiple value. Say for example, CSC and 999, that will, let's see. So
So you see, there is an error. So it basically removes a single data item at a time. Is it clear? জি স্যার। Sir, what if there were two CSC in the list? Sorry? What if there were two CSC in the list? স্যার আমার কোশ্চেন ওইটাই ছিল আর কি স্যার, দুইটা যদি More than সিএসসি one. থাকতেছে। I don't know. Let's see. স্যার একটা সিএসসি রিমুভ করার কথা। Right. Let's see. ও তো স্যার প্রথমটা that- ডিলিট করে স্যার, রিমুভ করে প্রথমটা। Right. So if let's do it like this. My underscore list dot insert location will be say for 0, 1, 2 or 3, whatever, and then the value is CSC. So now we have two CSC, right? স্যার দুইটাই See- ডিলিট করে দেয় স্যার। Yes, sir. It has deleted one. Just a minute. So দুইটাকে করে ডিলিট করে, তো ফার্স্ট ওয়ান ডিলিট করছে। I'm not sure. স্যার আমার দেখলাম যে স্যার দুইটাই ডিলিট করে দিছে স্যার। Okay, আমি let's check. Okay. আমি স্যার রান করে দেখি। Say for example, মোস্ট প্রবলি উনি দুইবার রান করছেন, এটা হতে পারে। হ্যাঁ, এটা right, হইতে- right. Sir, deleted আগে একবার print দিয়ে দেখতে হবে। Right. So if you do like this, then if you execute this code, then now we have a two CSC, right? Yes, sir. We are just removing one, my underscore list, and now you see it just removes one CSC, and maybe the first one, I'm not sure. Say for example, if you write like this, Yes, sir. First, sir. if I write like this, so now we have two CSC, right? One is at the beginning, location number 0, another one is in location number 0, 1, 2, 3, right? So if you execute this one, you see the first one is gone. So it's basically remove the first element. Is it clear? Yes, sir. Okay. So there's a one method called pop. Say for example, if you want to assign a value, say for example, if you have a variable like say for example var, and you want to actually assign this variable with a particular value from the list. Is it clear? Yes, sir. So in that case, we can use list my list dot pop, pop. There is a one function called pop, and you need to actually tell the index number. Say for example, if you say 1, that will basically pop the value true assigned to the var. Okay, let's see. Say print var. var. So you see the value of var equals to true, and if you see the my list now, so the value is popped, right? So value is not in the list. Is it clear? Yes, sir. Okay. So if you want to access, say for example, let's extend some value of my list. Say for example, my list dot extend. We are actually putting some extra values like 23, 44, 55, 11, 99, right? So if we execute this one, sorry, my underscore list, then we just extend the list. And now what are the way to print them? Say, if you want to print the values in a list, then what are the way, right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So first way is to just
you can either you can write my list this, or you can just say, print my list, right? They're both same. My underscore list. Is it clear? So if you write my underscore list or print my list, they are both are same, right? Both are same. So if you write here my list, okay, let's just cut these things and paste it here. And if you just print this, that will print the values of my list. If you like use print function, that will be the same thing. We are using print function, right? Both are basically same, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. So in Java, we introduced with a loop called enhanced for loop, right? Yes, sir. You know the enhanced for loop? Yes, sir. So enhanced for loop can be used to print an array, right? Right, sir. The same concept we can use it here, like enhanced for loop. Say if you write for, the for is like a for loop, right? Is it clear? Yes, sir. And then we can write any variable, like say for example, if I like data point, point, data point. So data point is a variable, and we like to take the data from the list. So we in is another another keyword, like we like to take all the data points from the list, from the my list to data point. So data point is our like a data elements, or what you can say, the variable, right? And you can say my underscore list. Is it clear? Yes, sir. And now we can just print data point. So data point is like a name. You can give any name, like Romeo, Juliet, whatever you want, right? XYZ, whatever. So if you just execute this code, you see it's actually printing the values. Is it clear? Yes, sir. So for learning, our list is very small, but in real life, the list can be very long, right? Right. Is it clear? Okay. Okay. স্যার মানে ডাটা পয়েন্ট দিয়ে কি স্যার আমরা মানে কলাম ওয়াইজ প্রিন্ট করি, এটা স্যার? কলাম ওয়াইজ প্রিন্ট করলাম হচ্ছে আমরা প্রিন্ট দিয়ে, যেহেতু সে লুপ চালাচ্ছে। স্যার ব্যাপারটা বুঝা গেছে? স্যার ডাটা পয়েন্ট হচ্ছে একটা নেম XYZ, বা তুমি যে কোনো একটা ডাটা পয়েন্ট হচ্ছে আমি দিচ্ছি নামটা, সেটা তুমি ধরো ফরিদও লিখতে পারতে, ইটস ফাইন। ইজ ইট ক্লিয়ার? এনহ্যান্স ফর লুপ চিন্তা করো, জাভা প্রোগ্রামিং উই লার্ন এনহ্যান্স ফর লুপ, রাইট? জি স্যার। সেই ক্ষেত্রে কি হয়, সো উই আর অ্যাকচুয়ালি টেকিং all the data elements or data values from my list to data point. তো সেই সেটাকে আসলে প্রিন্ট করতেছে, লুপ চালাচ্ছে, এনএস ফর লুপের কনসেপ্টের মতো অনেকটা। আমি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। ওকে স্যার এইখানে যদি ডাটা পয়েন্ট লিখতেন তাহলে কি প্রিন্ট করতে স্যার? আবার বলো। মাই লিস্টের মতো এইখানেও যদি শুধু ডাটা পয়েন্ট লিখতেন তাহলে কি প্রিন্ট করতো? লেটস চেক। তাহলে করতো না, বুঝতে? No, sir. না স্যার। রাইট, তাহলে সেটা করতেছে না, রাইট। কেন করতেছে না বলো তো? Because this data point is inside the loop. লুপ চালাচ্ছে, সে প্রিন্ট করতেছে না। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? So when you say print, that is an statement, print statement, ও প্রিন্ট করবে। If you don't say print, তাহলে তো সে এটা প্রিন্ট করতেছে না। So this print is under the loop. Is it clear? Yes, sir. Okay. So if you want to see the
data elements from location. Say for example, if you want to see only 999, 23, and 44 from this list. So we want to extract a sub list from a list, right? Is it clear? Yes, sir. Then what to do? So we'd like to see 99, 23, and 44, right? Is it clear? Then print my list, and we need to now tell the index number. So we would like to see 99, 23, and 44, right? And the index position of 99 is 0, 1, 2, right? 2. Is it clear? And we would like to see 2, 3, and 4, right? You see, we would like to see only these three values, 99, 23, and 44, right? So, what is the index of 44? Sir, 4. 4. Say we need to write 5 because in Python it considered like a n minus 1. So if you want to see 44, then you need to actually write index number 5 because 5 minus 1 equals to 4. So that will print up to 99, 23, and 44. If you write here 4, that will print only 99 and 23. Is it clear? বুঝা গেছে? Yes, sir. Right. And if you want to print them in reverse order, say for example, if you want to print the list in a reverse order, then it's like a -1 option. -1 that will print the values in a reverse order. You see, all the values are now printing in a reverse order. Is it clear? Yes, sir. Okay. So, say for example, if you want to say if you want to count for a specific value, say let's do like this. Say for example, my underscore list, we are extend, say for example 11, 11, 11, right? So what is the situation now? My underscore list. So if you look at the list, so how many 11 we have? 5, 11, 13. 6, Is it 6, 11, right? 6, You see? 11. And you Yes. can say if the list is too long, it's like a big list, then it will be really difficult for us to count manually, right? In that case, we can use count function. So there is another function called count, mylist.count, and this will basically count the value. Say if you say count 11, so it will return how many 11s you have in the list. Is it clear? Yes, sir. Okay. And now, say for example, if you print like this, then that basically print the values in a reverse order, right? Yes, sir. But if you want to actually reverse the whole list permanently, then what to do? Then there is a method reverse. called sort. Okay, first thing, let's sort this list. Let's say, for example, if we write like this, my underscore list dot sort. Sort. It's a function, right? And then if we print my list, okay, can we execute this one?
Okay, so we cannot use sort function. You see, can you see the error? What's the error? You see the error type. What is স্যার tells? এখানে স্ট্রিংও আছে স্যার ইন্টিজারও Right. আছে So we have two data types here. One data type is string, another one is integer. So it cannot actually sort when we have a list. It can sort when we have an array. We can sort the array. Is it clear? Yes, sir. So now the list, in the list we have a one string. So and other values are integer. So it cannot actually sort string with is integer or integer with string. So either we need to have a one single data element. So let's what we can do, we can remove CSC, say remove CSC from the list. What's wrong? So CSC সবগুলো uppercase হয়। It's right. So Python is a case sensitive language, right? So now it's work. Say if you print my list, my underscore list. Now you see So okay. CSC already CSC removed. is already removed. Right. So CSC is already removed. So just put a comments before that. Right. So now you see it's actually prints the value of the list, right? Yes, sir. Now we can actually apply sort function. My list dot sort. Let's see. I need to print my list. Is it sorted? Yes, sir. How? So interestingly, you see it sort the values except two, except the zero location. Do you notice the problem? Sir, sort করেছে তো এটা? So it is sorted, sir. স্যার জিরো তো Oh, সবচেয়ে right. ছোট Oh, হয়েছে sorry. It is sorted. Right. Yes, sir. Is it right? It's sorted. It's right. It is sorting. Right. Okay. Okay. So say for example, if you want to sort the values in a descending order, like the first value, the big value will be in the first position, right? Yes, sir. Then say for example, if we just write like this, my underscore list dot say sort you can say reverse equals to true. True. Then we can print my underscore list. Then that will basically sort the value in descending order, right? Right, sir. Okay. Say for example, if you have another list like my underscore list 1, or you can say 2, and you just put some values here. Say 11, 22, 33, and that's it. Sorry. And my underscore list 2. So that will basically print these values. And now we can use copy function. There is a one function called copy. Is it clear? Yes, sir. Okay. So
Normally, the copy function copies from data elements from one list to another list, right? Yes, sir. So if you do like this, then the existing values will be gone. Like if you write like this, my underscore list 2 equals to my underscore list dot copy, say function. So that will basically my underscore list 2. That will basically, you see, the replace these existing values, right? Replace this existing value with the my list values, right? Yes, sir. Okay. And can you try yourself, like, would like to keep the existing values in my list 2, but we also like to copy all the values from my list 1. Yes, sir. We Can can we do that? you can extend. We can do extend with copy. No, sir. We can write that mylist2.extend, or Right. we will pass as a list my list. Say for example, if we write this code again, so now we have these values, right, in the my list 2, right? Yes, sir. And if you write like this, then my list dot extend, right? Yes, sir. Mylist2.extend, Extend, then and as it's a function, we need to pass a parameter, so we'll pass my list as a parameter. Sir, Okay. equal to line ta dorkar nei. right. Simply you can do like this, right? Yes, sir. Then that will basically add the elements from my list, right? Yes, sir. Okay. Is it clear to everyone? Yes, Is sir. it clear, everyone? G. Is it okay? Yes, sir. Okay. If we want, we can actually concat my list very easily. Say the things we actually try to actually what actually we did here. We actually try to extend my list 2 with the values of my list, simply my list, right? Right, sir. If you look at here, the values are here. Say for example, these 3 values are existing values in my list 2, and rest of them are taken from my list, right? Right, sir. Okay. We can do the same thing, say like this. We can do same thing like this. If we do my underscore list equals to, now the choice is ours. Say for example, we can write like my underscore list, and we can use concatenation sign, plus sign. Now my underscore list 2. Is it clear? Yes, sir. And if we print them, that will be basically the same. You see, the same thing happens. We actually add my list and my list 2, and we actually replace all the values. We assign all the values to the my list 2, and existing values of my list 2 is replaced by these values, right? Right, বুঝে sir. গেছে? তার মানে আমরা যে কাজটা আগে করলাম সেই কাজটা কিন্তু এখন করতে পারতেছি। তাহলে মাই লিস্ট 2 মানে কি? ওই আমাদের প্রোগ্রামিংয়ের যে কনসেপ্টটা ছিল যে x equals to x plus y, তার মানে x plus y কে যোগ করে সে x এর মধ্যে রাখতেছে, রাইট? Right, sir. তার মানে এই কাজটাই হচ্ছে মাই লিস্ট 2 এর যে এক্সিস্টিং ভ্যালু সেগুলো কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। তার মানে তার মধ্যে সে কি রাখতেছে, মাই লিস্ট প্লাস মাই লিস্ট 2, তার পুরো ভ্যালুগুলোকে যোগ করে সে আমার লিস্ট মাই লিস্টের মধ্যে রাখতেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। Right. So these are the very common function here. বলো কোনো if there is any questions? স্যার এই অ্যাডিশনের মধ্যে যদি আমি মাইলিস্ট 2টা আগে দিয়ে প্লাস মাইলিস্ট 2টা
জাস্ট মাইলেজটা পরে দিতাম, সেক্ষেত্রে কি আমার লিস্টের মধ্যে আগে মাইলেজ 2 থাকতো, এরপরে মাইলেজ থাকতো? রাইট, সেটাই তো হওয়ার কথা, ঠিক না? আগে মাইলেজ আমি যদি রিভার্স করতাম, সো দ্যাট উইল বি লাইক দিস, লাইক মাইলেজের 2 এর আগের ভ্যালুগুলো থাকবে, তারপর হচ্ছে মাইলেজ থাকবে, রাইট? তুমি এটা করে দেখো, Yes, sir. দ্যাট উইল ওয়ার্ক। হ্যাঁ, গুড। আচ্ছা, এনি মোর কোশ্চেনস? স্যার লুপে একটা কোশ্চেন ছিল জি বলো। স্যার। লুপে স্যার আমরা দেখছি স্যার আপনি ওই যে এই যে গুনে গুনে loop এ। স্যার ওই স্যার গুনে গুনে আর কি স্যার এইগুলো টেস্ট করছেন স্যার, এমনি ম্যানুয়ালি কই টেস্ট গুনে করা যায় না? গুনে গুনে টেস্ট করছি কই? যেমন স্যার ওই বইলা দিছেন যে 2 থেকে 4 পর্যন্ত। সেটা তো লুপের মধ্যে না রে ভাই, সেটা শুধু প্রিন্ট করছি, দেখো কোথায় করছি। যেমন ধরো এখানে সেফর ধরো এই 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 জায়গাটাতে তুমি যেটা বললা যে আমি এমন হতে পারে না যে আমরা ম্যানুয়ালি দেখতে চাই যে এত ইন্ডেক্স থেকে এত ইন্ডেক্স। খেয়াল করো, আমি দেখতে চাই মাই আন্ডারস্কোর লিস্ট তার, হ্যাঁ বলো। স্যার আমি দেখতে চাই যে যেগুলো স্যার ডাবল আছে স্যার, মানে ডিজিটটা সেম স্যার 1 1 যে 2 4 4 যেগুলো আর কি স্যার, মানে আর কি ডাবল স্যার, এগুলো স্যার চেঞ্জ তুমি হয়ে চেষ্টা করো, হ্যাঁ বলো যেগুলো ডাবল আছে, তাহলে তুমি জি স্যার ওই ওইগুলো স্যার আর কি, মানে ধরেন আমি যদি স্যার 99 যে এই অড নাম্বার যেগুলো আছে ওইগুলো খুঁজবো স্যার, মানে ওইগুলো স্যার একটা একটা করে কিভাবে স্যার টেস্ট করব কিভাবে স্যার? এখন আমাকে বলো তুমি কোনো পার্টিকুলার নাম্বার খুঁজবা না অড নাম্বার খুঁজবা? স্যার আমি জাস্ট ট্রেস করতে চাই প্রতিটাই, যে যেমন আগে আই দিয়ে ট্রেস করতাম, আই এর ভ্যালু হিসাবে ট্রেস করতাম স্যার, এইখানে স্যার আইটা আর কি স্যার। তাহলে তুমি যে ট্রেস করো, এই যে এখানে লুপ চালাও, এই যে লুপটা একটা দেখাই দিলাম, এটা ভেরি প্রোগ্রামিং এর বেসিক কোশ্চেন তুমি যেটা করলা, এই যে এইটা যদি হয় তা আমার সে কি করতেছে খেয়াল করো, প্রত্যেকটা আইটেম কি সে ট্রেস করতেছে না লুপ চালায়? এখানে কি স্যার ডেটা পয়েন্টে স্যার আই ধরবো স্যার? ডেটা পয়েন্টকে আই ধরবা কেন? ডেটা পয়েন্ট হচ্ছে তোমার ওই যে ভ্যালুটা যেটা তুমি অড না ইভেন সেটা বের করবা। ওকে স্যার, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইছি স্যার। ব্যাপারটা বোঝো নাই? তাহলে তুমি এখানে ইফ কন্ডিশন লাগাই দিবা যে ইফ ডাটা পয়েন্টস ইজ ডিভিজিবল বাই 2 দেন হচ্ছে সেটা কি ইভেন নাম্বার, আর ইফ ইট নট ডিভিজিবল বাই 2 তার মানে সেটা অড নাম্বার। আর তুমি যদি কোনো পার্টিকুলার আইটেম খুঁজতে চাও যে 90 আছে কিনা, তাহলে তুমি কন্ডিশন দেবে ইফ ডাটা পয়েন্টস ইকুয়ালস টু 90 লিনিয়ার সার্চ। ওকে স্যার, বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, তোমরা এই মেশিন লার্নিং করতে এসে যদি এত মজার মজার কোশ্চেন করো, আচ্ছা তোমাদের একটু গল্প করব, ধরো একটা একটু তো পড়াইলাম, এখন একটু গল্প করি 1 মিনিট। জি স্যার, শিওর। গল্পটা খুব ইন্টারেস্টিং, গল্পটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। যখন আমি ইউকে তে পোস্টডক করতেছিলাম 2013 এ, তো ইউকে তে পোস্টডক করার সময় একটা মজার ব্যাপার হতো, প্রতি বুধবার দিন ওদের একটা সেমিনার থাকতো ইউনিভার্সিটিতে, যে অল দা স্টুডেন্টস মানে মাস্টার্স এন্ড পিএইচডি স্টুডেন্টস দে মাস্ট হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দ্যাট রিসার্চ সেমিনার। একটা রিসার্চ টক প্রতি বুধবার, সেটা হচ্ছে তোমার এই 3টার দিকে বা ধরো শেষের দিকে থাকতো, যে সেমিনার শেষ তারপর সবাই বাসায় চলে যাবে এরকম, ঠিক আছে? 3টা থেকে শুরু হতো বা 2:30 থেকে শুরু হতো এরকম আফটার লাঞ্চ। তো এখন এই সেমিনারের সময় অনেক সময় অনেক কিছু ধরো মাথার অ্যান্টিনা ক্যাচই করতো না, সে এত জটিল কিছু নিয়ে গবেষণা করতেছে বা অনেক কিছু করতেছে। তো সামটাইম ওই সেমিনারের শেষে একটা কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন থাকতো, প্রত্যেকটা সেমিনারের শেষেই হয়। তো ওই কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশনে অনেক ব্রিটিশরা তারা বলতো ইটস রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং টক। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, আবার ধরো যদি তাকে কেউ অডিয়েন্স থেকে কোনো একটা কোশ্চেন করতো যে প্রেজেন্টার তাকে, তাহলে সে বলতেছে থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। এখন আমি তো আর বুঝি না, আমি তো বাপরে বাপ ইন্টারেস্টিং মানে কি, নরমালি হোয়াট ইউ থিংক হোয়াট ইজ ইন্টারেস্টিং? মজার কোনো বিষয় আর কি স্যার। ইন্টারেস্টিং মানে হচ্ছে মজার কোনো বা ধরো একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, যে দিস ইজ রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। এই ইন্টারেস্টিংটা ব্রিটিশরা ইউজ করে পচানোর জন্য। যখন কেউ কোন একটা বুলশিট কোশ্চেন করে বা কোনো ধরো এমন একটা কোশ্চেন করছে যেটা ইরিলেভেন্ট তার টকের সাথে, তখন সে মজা করে বলে থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। বুঝতে পারছো? এই জিনিসটা আমি 2 মাস 3 মাস পরে বুঝছি। ধরো কেউ যদি বলে যে থ্যাঙ্কস ফর ইউর ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্টেশন, দ্যাট মিনস দ্যাট ওয়াজ এ রিয়েলি পুয়ার প্রেজেন্টেশন এন্ড অ্যাকচুয়ালি দে ডিডন্ট গেট এনিথিং ফ্রম দ্যাট প্রেজেন্টেশন। বুঝতে পারছো?
জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। কারণ তোমাদেরও সেটা বলতে হবে যে তোমরা ফাইনাল ইয়ারে এসে যদি বলো এরকম ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, তাহলে তো মাথা মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। স্যার এটা কি শুধু ব্রিটিশরাই হচ্ছে এইভাবে মানে বলে, নাকি অন্য কান্ট্রি গুলো সবাই করে এটা, এরকম এটা আমি- সার্কাস্টিক বিহেভিয়ার প্রায় সব দেশেই হয় আর কি, নট জাস্ট ব্রিটিশ। না, ব্রিটিশরা বেশি করে, ব্রিটিশরা তো অনেক দাগুছা। ওরা যে তোমার সাথে এমন ভাবে ফান করবে তুমি বুঝবাই না যে তোমার সাথে কঠিন একটা ফান করতেছে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আর ব্রিটিশ মানে আমি তো ধরো ইউকে তে ছিলাম 1 বছর, ফ্রান্সে ছিলাম কত বছর, 1 বছর 1 বছর 2 বছর। তো ওরা না আমাদের ফ্রেন্ড হয় না, তারা তোমার সাথে কাজের কথা বলবে, তারা তোমার সাথে কফি খাবে বা তারা তোমার সাথে হ্যাভিং লাঞ্চ, বাট দে উইল নট বি ইয়োর ফ্রেন্ড। তোমার ফ্রেন্ড কারা হবে? চাইনিজ, ভিয়েতনামি, পাইক্কা, পাকিস্তানি গুলো আমরা পাইক্কা বলি, পাইক্কা, বা উই আর মানে এশিয়ান পিপল, উই বিকাম এ ফ্রেন্ড। তারপর বুঝতে পারছো? কেন স্যার ফ্রেন্ড হয় না কেন? আই ডোন্ট নো, বাট তারা আসলে হয় না আমাদের ফ্রেন্ড। ইগোইস্টিক এমন কিছু স্যার? মানে হ্যাঁ, তারা প্রচন্ড ইগোইস্টিক, নাগুচা জাতি, এবং এটা আচ্ছা। ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চ এই দুটোর মধ্যে আমি দেখছি। বাট পর্তুগিজরা ভালো, পর্তুগাল পিপলরা খুবই ভালো। ইভেন বেলজিয়ামে যখন ছিলাম, বেলজিয়ামের দুটো পার্ট আছে, বেলজিয়ামের একটা পার্ট হচ্ছে ডাচ পার্ট, নেদারল্যান্ডের পার্ট, আর একটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ পার্ট। তো ডাচ পার্টের লোকজন কম্পিটিটিভলি ভালো ফ্রেঞ্চের থেকে, বাট ডাচ এরাও কিন্তু অনেকটা নাকুচা জাতি, বাট ডাচরা কম্পিটিটিভলি ব্রিটিশ আর ফ্রেঞ্চের থেকে ভালো। তো তখন আমি শিখছি যে ওরা আসলে যখন কাউকে পচায়, তখন পচানোর সিস্টেমটা হচ্ছে এইটা, মানে জি, তাকে স্যার। তখন পচানোর জন্য বলে যে ইটস রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং, হ্যাঁ এইসব বলে, এটা হচ্ছে আসলে পচাচ্ছে তাকে। আর যদি টু দা পয়েন্ট কোশ্চেন করে যে হোয়াট ইজ দিস, ওয়াই ইউ সেড দিস ফর, অর হাউ ডু ইউ গেট দিস রেজাল্টস, এরকম যখন স্টেট কাট কোশ্চেন করবে, তার মানে তোমার প্রেজেন্টেশন ওয়াজ রিয়েলি অসাম। সে আসলে তোমার প্রেজেন্টেশনটা বুঝতে পারছে বা সে আসলে এনজয় করছে, এবং ও একদম স্ট্রেট, মানে ওরা যখন খুব স্ট্রেট কোশ্চেন করে, দ্যাট মিনস ইওর প্রেজেন্টেশন ওয়াজ অসাম। বুঝে গেছে? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। But in our country, when normally we say thank you for your interesting presentation, আমরা তো ফুল লাফাই শেষ, আরে বাপ রে বাপ, এটা মাঝে মাঝে আমিও করি আমার ছাত্রদের সাথে, যখন দেখি ওরা ভুয়া প্রেজেন্টেশন দিতে, আমি বলি থ্যাংক ইউ ফর ইউর ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্টেশন, মানে আমি আসলে কিছুই বুঝি নাই। স্যার এখন তো আমরা জেনে গেলাম স্যার। হ্যাঁ, এই শিখাই দিলাম তোমাদেরকে আমি। আর নর্মালি যদি হয় যে তোমার প্রেজেন্টেশন ভালো হয়, তাহলে বলো থ্যাঙ্কস ফর ইউর প্রেজেন্টেশন, আই হ্যাভ এ ফিউ কাপল অফ কোশ্চেন্স, অর আই হ্যাভ ওয়ান স্পেসিফিক কোশ্চেন্স। মানে সে যখন তুমি ডাইরেক্টলি তোমার অ্যাটাক করবে, তার মানে তুমি মনে করতেছো তোমার আক্রমণ করতেছে, বাট দ্যাট ওয়াজ ইউর গুড প্রেজেন্টেশন। বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আবার নর্মালি যেটা হচ্ছে যে যখন তুমি ব্রিটিশ প্রফেসরদের সাথে কাজ করবা, তখন দেখবা যে তারা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, মানে ওদের নেচারটাই এরকম, মানে তোমার কাছে যদি মানে তোমার মনে হবে যে না আমার কাজটা হয়তো ভালো হয় নাই, সেরকম ডাইরেক্ট একটা কোশ্চেন করতেছে, বাট তোমার কাছে আসলে খুব ভালো হয়েছে বলেই সে ডাইরেক্ট কোশ্চেন করতেছে। আমি কি জি বুঝতে স্যার, পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। যখন আমি ফ্রান্সে ছিলাম, ফ্রান্সে তো গত বছর ছিলাম, তো ফ্রান্সের একটা আমাদের দেশে যেমন গালি আছে না, বাপ মা তুলে গালি গালাজ করে, বেশিরভাগ সময় জি তুমি স্যার। দেখবে যে লোয়ার ক্লাসরা গালি গালাজ করে খুব বাপ মা তুলে, হ্যাঁ, জি যে স্যার, ধরো সান অফ বিচ, হ্যাঁ, বা এরকম বলে না, বা আমাদের জি স্যার। এটাকে যদি বাংলায় করো, এটা শুনতে খুবই খারাপ লাগে, বুঝতে পারছো? জি স্যার, তো এখন দুটো জিনিস বলি। আমি একদিন রিক্সায় যাচ্ছিলাম, একটা রিক্সাতে যাচ্ছি, তো নর্মালি কি হয়, যারা রিক্সা চালায় বা গরমে বা রোদের মধ্যে যখন রিক্সা চালায়, তখন তারা একটু শর্ট টেম্পার হয়ে যায়। দেখবা যে অনেক যখন গরম পড়ে, তখন রিক্সাওয়ালাদের অ্যাটিটিউড ডিফারেন্ট, তুমি জি কিছু স্যার। বলে দেখবা খ্যাক করে ওঠে, বা উনি একটু রিয়াক্ট করতেছে, কারণ কি ওনার মাথার উপর দিয়ে ভাই যে পরিমাণ সূর্যের তাপ পড়ছে, ওনার ব্রেন তো হট হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এই হট ব্রেনে তুমি যা করবে সেটাই সে নিতে পারবে না। তো জি স্যার। নর্মালি রিক্সাওয়ালারা কি করে, তারা কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে তথ্যক্ষ বাজে ভাষা গালাগালি করে, তুমি শুনো, বিকজ অফ দের এডুকেশন লেভেল। এই যে আজকে আলহামদুলিল্লাহ তোমরা যে গ্রাজুয়েট হচ্ছ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ, এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা অর্জন, ঠিক না? জি স্যার, অবশ্যই। এখন এই অর্জনটা করা যতটা কঠিন, মানে তোমরা কিন্তু 4 বছর পড়াশোনা করে ইউ আর হ্যাভিং মানে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, সোসাইটি থেকে সবাই তোমাদের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বলবে, রাইট? পাস করার পরে ইউ বিকাম এ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তার মানে এইটা যেমন একটা বড় একটা ব্যাপার, আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এটাকে মানে ধরে রাখা, ধারণ করা, অর্জনের থেকে ধারণ করা। আমরা যেমন বলি না যে স্বাধীনতা অর্জন করার থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন, জি সেরকম স্যার। একটা ডিগ্রি অর্জন করার থেকে সেটা রক্ষা করা অনেক কঠিন। সো ইওর অ্যাটিটিউড, তোমার ব্যবহার, তোমার কথাবার্তা, তোমার চালচলন সবকিছুতে বলে দেবে তুমি একটা শিক্ষিত মানুষ। তোমার মধ্যে সেই পোলাইটনেসটা থাকবে, তোমার মধ্যে সেই মার্জিত ভদ্র ভাবটা থাকবে, তোমার মধ্যে সেই অ্যারোগেন্সিটা চলে যাবে যে শার্টের বোতাম খুলে কি হনুরে, হ্যাঁ, যে দুনিয়ায় কারো আমি পাত্তাই দেই না। তো এইটা হচ্ছে খুব একটা
ভাব যে তুমি আসলে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারো নাই। তুমি যদি শিক্ষিত হও দেখবা যে গাছে আম ধরে সেই গাছটা কি হয় বলো তো? কি হয় স্যার? নুয়ে থাকে, দেখবা মাথা নিচুর দিকে করে থাকে। আচ্ছা, যেমন স্যার বট গাছ তো অনেক বিশাল গাছ, কিন্তু সে তো খুবই মাথা নিচু করে থাকে না। হ্যাঁ। বট গাছের কোনো দাম নাই, এর থেকে আম গাছের দাম অনেক বেশি। সে জি একটা স্যার। ওই যে কি জানি একটা হিন্দি ছবি দেখছিলাম, হিন্দুরা বা চাইনিজরা দেখবো যে হাত জোর করে করে প্রণাম জানায়, ঠিক না? জি স্যার। সো ইট ডাজন্ট মিন যে তারা ছোট। হ্যাঁ, ওই নায়কটা কোন একটা ছবিতে এরকম একটা নায়ক এরকম তখন বলতে দেখো, ইট ডাজন্ট মিন যে আমি হাত জোর করে তোমার কাছে নত করতেছি, দ্যাট ইজ দ্য কাস্টম। তার মানে হচ্ছে আমি আমার বড়, আমি যে আমার যে বিশালত্বটা সেটা আমি তোমার সামনে তুলে ধরলাম। দেখো, যেমন তুমি যদি দেখো ইন্ডিয়ান আর্মি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 4th পজিশনে আছে। তাদের জি, স্যার। আর্মি নাম্বার অফ সোলজারের, ইফ ইউ কাউন্ট নাম্বার অফ সোলজার, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 4th পজিশনে আছে। এত বড় একটা আর্মি, হ্যাঁ তাদের, এবং তারা দেখো এত বড় একটা দেশ, ঠিক না? ইভেন তুমি যদি চাইনিজের কথা চিন্তা করো, চাইনিজ আর্মি ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রং আর্মি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং চাইনিজদের যদি তুমি চিন্তা করো যে ডিফেন্সের ক্যাপাসিটি, ইটস লাইক দে বিকাম এ সুপার পাওয়ার, রাইট? আমেরিকা রাশিয়ার পরে কিন্তু চায়না চলে আসতেছে। তো তুমি যদি কোনো চাইনিজদের সাথেও দেখো, দেখবো যে ওরাও হাত জোর করে মাথা নিচু করে, ঠিক না? ওই যে নি হাও, হ্যালো, দেখবো যে মাথা সবসময় তারা মাথা ঝোঁকে। চাইনিজ, ভিয়েতনামিজ, থাইল্যান্ডের পিপল, জাপানিজরা, ঠিক না? জি স্যার, ওদের কালচারটাই মনে হয় এরকম। হ্যাঁ, তার মানে কি তারা ছোট? তারা তো না যে তোমার সামনে ছোট হয়ে যাচ্ছে সেটা না, তারা তোমার থেকে অনেক রিচ, ঠিক না? মেন্টালি রিচ, এডুকেশনালি রিচ। সো এই জিনিসটা এই কারণে বললাম যে তোমরা সবসময় ধারণ করার চেষ্টা করবে যে তুমি একটা শিক্ষিত মানুষ। তো এরকম রিক্সালার কথা বললাম যে আমি তো অনেক রিক্সালা দেখছি, তারা খুব ঝগড়া করে। তা আমি একদিন এক রিক্সায় যাচ্ছি, তো আমার রিক্সার সাথে পাশে রিক্সার হয় না যে ঘষা খায়, স্পোক কেটে যায়, এরকম হয় না অনেক সময়? এবং তারা অখাদ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে। তা আমি যে রিক্সায় বসেছিলাম সেই রিক্সাওয়ালাটা, আমি ওনার মতো লোক কখনোই পাইনি, সেই রিক্সা পাশে রিক্সাওয়ালাকে তার কয়েকটা স্পোক কেটে দিচ্ছে আমার ওই রিক্সাওয়ালাকে, এবং সে পাশে রিক্সাওয়ালাকে গালি দিচ্ছে, এই দুষ্টু। আই ওয়াজ সো মানে সারপ্রাইজ যে ভাই এই রকম, মানে সে তো চাইলে ওই রকম সান অফ বিশ টাইপের বাপনা দিলে গালি গালাজ দিবে, তো সে সেটা না বলে বলছে এই তুমি খুব দুষ্টু লোক, তুমি আমার এটা কাইটা স্পোক ভাঙে ফেলছো। মানে বাঙালি জাতি যে এত ভদ্র হইতে হয় এটা আমি একটা রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে শিখছি। যে ইফ উই ওয়ান্ট, আমরা কিন্তু চাইলে, দেখো মানে সে কিন্তু চাইলে একটা বাজে গালি দিতে পারতো, সে কিন্তু আসলে বলতেছে, রাগ করেই বলতেছে যে ভাই তুমি খুব দুষ্টু লোক, আমার এই স্পোক কাইটা ফেলছো। মানে ডু ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? জি স্যার। রাইট। সো এইটা একটা জিনিস যেটা যেটা বলতেছিলাম যে তুমি যদি ফ্রেঞ্চে যাও, যেমন আমরা খুব ভালো ইংলিশ বলি, মানে মানে আমাদের যে ইংলিশ, আমাদের ইংলিশ তো কিছুই না। তো আমাদের যেমন সমস্যা হচ্ছে আমরা না হচ্ছে আইদার উই ফলো ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট or we don't follow the American accent, right? আমরা কিন্তু ওদের অ্যাকসেন্টটা ফলো করি না। What we follow our own style, যেটাকে কি বলে জানো? সাবকন্টিনেন্ট ইংলিশ। তুমি কি জানো যে ব্রিটিশরা যখন আমাদেরকে শাসন করছে তখন উই ডেভেলপ আওয়ার ওন অ্যাকসেন্ট, ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট। ওকে। তা আমরা কিন্তু এটা ফলো করি, বাট রিসেন্টলি দেখবা কিছু চেঞ্জ আসছে। লাস্ট 10 ইয়ার্সে ছেলেপেলে অনেক স্মার্ট হয়েছে। তোমরা যারা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে আসছো বা তোমরা যারা ফ্রম এ জাস্ট এ মানে ওয়েল ফ্যামিলি, তারা আসলে তোমাদের ইংলিশটা অনেক সুন্দর। মানে এটা তো আসলে ওভার দ্য নাইট চেঞ্জ হয় না, ইট নিড এনভায়রনমেন্ট। তুমি চাইলে কখনোই চেঞ্জ করতে পারবে না যদি তুমি সেই এনভায়রনমেন্ট থেকে না আসো। আইদার তুমি এনভায়রনমেন্টটা কোথায় পাচ্ছ, ফ্রম ইউর স্কুল অর ফ্রম ইউর ফ্যামিলি, রাইট? আমাদের সোসাইটিতে কিন্তু সেই রকম এনভায়রনমেন্ট নাই। সো ইফ ইউ গো আউটসাইড, তুমি যদি রিক্সাওয়ালারা বলো হ্যালো উড ইউ লাইক টু গো সামওয়্যার, তো মানুষ হাসবে। এরকম রিক্সাওয়ালার সাথে তুমি ইংলিশে কথা বলতে পারো না, দোকানদারের সাথে ইংলিশে কথা বলতে পারো না। তার মানে আমাদের এনভায়রনমেন্ট কিন্তু ইংলিশ ফ্রেন্ডলি কোনো এনভায়রনমেন্ট না, রাইট? ইভেন আবার তুমি যদি বাইরে গিয়ে রাস্তায় অন্য লোকের সাথে ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার খুবই পচাবে, মানে ওই আইসে ইংলিশ কয়, এরকম একটাই মানে তুচ্ছ বা একটা করবে, যার ফলে আমরা হয়তো আমাদের এনভায়রনমেন্টটাকে তৈরি করতে পারি নাই। তো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আসলে, যেমন আমার বেলায় আমরা কিন্তু সবসময় নর্মালি, আমার যদি তুমি আমার প্রনাউন্সিয়েশন খেয়াল করো, দেখবা ইটস লাইক ইন্ডিয়ান ইংলিশ অর বাংলাদেশি ইংলিশ। আই নেভার ফলো ব্রিটিশ অর আমেরিকান ইংলিশ, কারণ আই এম ফ্রম বাংলা মিডিয়াম, ঠিক আছে? এবং হোয়াট মাই ফিলোসফি, আই ডু বিলিভ আই এম এ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, আই এম নট এ মানে কি বলবো ইংলিশ স্পিকিং গাই, আই এম নট ফ্রম ইংলিশ লিটারেচার অর ইংলিশ ল্যাঙ্গুইস্টিক, যে
তুমি দেখো যারা ল্যাঙ্গুইস্টিকে পড়ে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুইস্টিক, তাদের কথা শুনে দেখো যে মানে এত সুন্দর প্রোনাউন্সিয়েশন, এত সুন্দর তাদের এক্সেন্ট। যেমন ধরো আমি এতদিন বলতাম বেসিক্যালি, আসলে বেসিক্যালি বলতে কিছু না, ইটস বেসিক্যালি। এখন আমার তো গোড়ায় গেল, আমার শেখানো হয়েছে এ, আর অ্যাকচুয়ালি এর উচ্চারণ হবে এই। আমাদের শোনা শিখাইছে এ বি সি, আসলে হবে এই বি সি এরকম। তো তোমরা যদি সময় পাও তাহলে দেখবা ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক অ্যালফাবেটস আছে, এটা একটু দেখবা ইউটিউবে সার্চ দিয়ে, ঠিক আছে? তো এই ফনেটিক অ্যালফাবেটস তুমি দেখো যে হাউ টু প্রোনাউন্স দ্য লেটার্স, ওয়ার্ডস। যেমন বেসিক্যালি না বলে বলতে হবে বেসিক্যালি, ন্যাশন না বলে বলতে হবে নেশন, মানে এর উচ্চারণটা এই হয়ে যাচ্ছে, নেশন। আমি বুঝতে পারছি? সো উই নেভার, মানে নর্মালি পার্টিকুলার আই ডোন্ট ফলো দিস টাইপ অফ থিংস, কারণ আমার আসলে ওই এনভায়রনমেন্টটা ছিল না। আর আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম মাত্র 1 বছর, রোস্টার টাইমে আমি ছিলাম ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে, পর্তুগালে। তো যখন ওইসব জায়গায় আমি ইংলিশ বলতাম, ওরা না আমার মুখের দিকে তাকায় থাকতো হা করে, যে ভাই এত সুপার ইংলিশ কেমনে বলে। বুঝতে পারছো যে তুমি তো খুবই বস, তুমি খুব ভালো ইংলিশ বলো। তো কারণ ওরা তো ইংলিশ পারে না, বা ওরা ইংলিশ, ওদের তো ভাষাটা উঠে না। তো ওই ফ্রেঞ্চে যদি তুমি খুব ভালো ইংলিশ বলো, তাহলে ওরা তোমাকে এরকম সান অফ বিচ টাইপের একটা গালি দিবে। সেটা কি হবে জানো? কি হবে স্যার? তোমাকে বলবে ইংলিশম্যান। ফ্রেঞ্চে ইংলিশম্যান বলাটা হচ্ছে ভীষণ খারাপ একটা গালি। বুঝতে পারছো? তো এইটা না আমি বুঝতাম না। তো ফ্রান্সে যাওয়ার পর অনেকে খুব ভালো ইংলিশ বললে, বুঝছে মানে একদিন আমার এক ফ্রেঞ্চ টিচার বলেই ফেলছে যে ভাই তুমি বাংলায় নিয়ে প্রাউড ফিল করবা, হোয়াই ইউ প্রাউড ইন ইংলিশ, তুমি ইংলিশ নিয়ে কেন ফিল করো প্রাউড? তো এটা তোমার ভাষা না, হ্যাঁ, ডোন্ট ট্রাই টু বি ইংলিশ ম্যান। বুঝতে পারছো? এরকম। তো এটা হচ্ছে ওদের খুব ভালো, মানে বড় মাপের একটা ক্রিটিসিজম। আচ্ছা, আবার পড়ায় চলে আসে, ঠিক আছে? অনেক কিছু শিখাইছি দেখো তোমাদেরকে। ওকে স্যার, ফ্রান্সে কি ওরা ইংলিশ বুঝে না? বুঝলেও বলবে না, না এখন বলে। মানে রিসেন্টলি আমি লাস্ট ইয়ারে গিয়ে দেখছি যে সিচুয়েশন, আমি তো 2009-10 ছিলাম পিএইচডি করার জন্য, আবার লাস্ট ইয়ারে ছিলাম পোস্ট ডকের জন্য। তো আমি ঠিক 10 বছর পরে ফ্রান্সে গেছি। তো 10 বছরে আমি একটা ভালো চেঞ্জ দেখছি, যেটা হচ্ছে ওদের আগে স্কুলে ইংলিশ ছিল না, এখন স্কুলে ইংলিশটা করছে। যেমন ওরা এখন জাপানিজ বা চাইনিজটা শেখে, চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখে, তারপরে তোমার ইংলিশটা শেখে, ঠিক আছে? ইভেন অ্যারাবিকও শেখে। বাট ওদের আগে কখনোই কেউ, যেমন কোনো সিনিয়র ফ্রেঞ্চের সাথে কথা বলো, সে ইংলিশ পারলেও বলবে না। ওরা কিন্তু ইংলিশ যে টুকটাক জিনিস সবাই জানে, ইয়েস নট ভেরি গুড, এভরিওয়ান নোজ, ঠিক না? জি স্যার। ইভেন এখন দেখবো যে আমাদের অনেক ভিক্ষুকরা পর্যন্ত থ্যাংক ইউ দেয়, বা রিক্সালাও ইংলিশে কথা বলতে পারে, তার সাথে তুমি স্কুলে যায় নাই, সে হয়তো এনভায়রনমেন্ট থেকে লার্ন করছে যে থ্যাংক ইউ কি, ওয়েলকাম কি, ঠিক আছে? যদি তুমি কোনো রিক্সালাকে থ্যাংক ইউ দিও, সে কিন্তু তোমাকে ওয়েলকাম জানাবে। দেখো, ট্রাই ইট। হ্যাঁ, খুব মজার জিনিস, কারণ সেই জিনিসগুলো আসলে লার্ন করছে ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে? তো প্রত্যেকটা মানুষ, আর ইংলিশ তো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এখন কেউ যদি ইংলিশ না পারে, তুমি তাকে তাহা ভাষায় অশিক্ষিত বলতে পারো। তুমি জাপানে গেছো, যদি কোনো জাপানিজ তোমার সাথে ইংলিশে কথা না বলতে পারে, তার মানুষ তো আসলে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানে না। এটা আমি ফ্রান্সে বলি যে তুমি ফ্রেঞ্চ বলতেছো, বাট ফ্রেঞ্চ ইংলিশের থেকে অনেক রিচ ইন টার্মস অফ লিটারেচার। বাট ফ্রেঞ্চ তো আর সেটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ না, সেটা ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? তো এখন ইংলিশ তো একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তো ফ্রেঞ্চ পিপল দে মাস্ট স্পিক ইন ইংলিশ, যদি সে এডুকেটেড হয়। বা তুমি সৌদি আরবে হজ করতে গেছি, সৌদি আরবে কেউ কোনো ইংলিশই বলতে পারে না, হাক করে তাকায় থাকে ব্যাককলের মতো, যে ঘটনা নাকি মেজাজ পুরো গরম হয়ে যায়। ওদের কথা হচ্ছে আরবি শেখো না কেন? আরে ভাই, আমি আরবি শিখবো কেন? আরবি কি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ? আর আরবি কি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ? ঠিক আছে? তুমি যেমন আমি মনে আছে, আমরা হচ্ছে তোমার কি বলে, ওই যে আরাফাতের মুজদালেফার রাত নাকি, আরাফাতের ময়দান থেকে মুজদালেফা যাইতে হয়, তারপরে ওখান থেকে মনে হয় শয়তানকে পাথর মারতে আসতে হয়, বুঝছো? তো ওইটা শেষ করে ওই 10:30 না কতটার মধ্যে শয়তানকে পাথর মারতে হবে। তো কয়েক লক্ষ, মানে 27 লক্ষ হাজি একসাথে আসে। দ্যাট ওয়াজ ভেরি রাশ। তো আমরা 4 জন একসাথে ছিলাম, তো আমরা ট্যাক্সি ভাড়া করছি, বুঝছো? তো ট্যাক্সি ভাড়া করার পরে ট্যাক্সির যে ছেলেটা চালাচ্ছে, সে হচ্ছে একটা মিশরিয়ান ছেলে। তো সে বলে যে ভাই, তোমাদের বাংলাদেশের লোকজন সবাই কোরআন শরীফ পড়তে পারে, তোমরা সবাই মুসলিম, তোমরা আরবিতে কথা বলতে পারো না কেন? ভেরি ভ্যালিড কোশ্চেন। সে আমার কোশ্চেন করছে যে তোমরা তো সবাই কোরআন শরীফ পড়তে পারো, তুমি আরবিতে কথা বলতে পারো না কেন? তাহলে তোমরা কি কোরআন শরীফ পড়ো? তার মানে তো হোয়াট ইউ আর রিডিং, তুমি তো সেটা বোঝো না, তোমার তো কোনো গ্রামার জানো না, তুমি অ্যালফাবেট চেনো না, ঠিক না? আমি ভাত খাই, নিশ্চয়ই এটা আরবিতে আছে। তো তুমি তো আমি ভাত খাই, আমি কাজ করি, এখানে তো আসলে আমরা উই নো দ্য লেটার্স, উই নো দ্য ওয়ার্ডস, উই নো দ্য গ্রামার্স, রাইট?
ঠিক আছে? Right, sir. দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ভ্যালিড কোশ্চেন যে আমরা আসলে জানি না, ঠিক আছে? তো এই আর কি, ঠিক আছে, আবার আসো একটু পরে আসে। আচ্ছা, লিস্ট শেষ, রাইট? Right, sir. Okay, let's create tuple. So normally in machine learning, we normally work with tuple. Tuple মানে হচ্ছে instance বা row বা data point বা data example, right? Right, sir. তোমরা সবসময় লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্য জিনিসগুলো পড়বা, যেমন ধরো ম্যাগাজিন বই, যেমন ধরো মুভি দেখা। আমি গতকালকে রাত হচ্ছে তোমার 3:30 পর্যন্ত একটা মুভি দেখছি, দেখা মুভি, মুভিটার নাম হচ্ছে কি, হিন্দি একটা মুভি, আমি মাঝে মাঝে হিন্দি মুভি দেখি, ভালো লাগে। কি জানি মুভিটা, দেখে বলবো, হিস্ট্রিতে থাকার কথা। এই যে এই মুভিটা তোমরা দেখো, কি করলাম, তোমরা হিন্দি মুভি দেখো? ইয়েস স্যার। এই যে দিস ওয়ান, এই মুভিটা তোমরা দেখছো কিনা আই ডোন্ট নো, বাট মজা লাগবে। মানে এই মুভিটা হচ্ছে 1990। এই মুভিটা কেন দেখছি আমি বলি, আমার লাইফে খুব বড় একটা ইচ্ছা ছিল আর্মিতে জয়েন করা। মানে আমার ছোটবেলা থেকে ধরো আমি ক্লাস 4 থেকে 12 পর্যন্ত আমার ধ্যান জ্ঞান সবকিছু ছিল আই ওয়ান্ট টু বি আর্মি অফিসার। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার, আমারও ছিল। আচ্ছা, সো সেকেন্ড অপশন ছিল টু বি এ সায়েন্টিস্ট, যেটা হচ্ছে আমি এখন হচ্ছি। আমার ফার্স্ট চয়েসটা আসলে হিট করে নাই, বাট সেকেন্ড চয়েসটা হিট করছে, ঠিক আছে? এই ধরো ইনশাআল্লাহ এই মাসে আমি ফুল প্রফেসরের জন্য অ্যাপ্লাই করবো, হয়তো ভেরি রিসেন্টলি আই উইল বি ফুল প্রফেসর। তার মানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিন্তু একজন বিজ্ঞানী, এবং আমি তো গবেষণাও করি। তো এটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, বাট আমার যে আসল স্বপ্ন ছিল টু বি আর্মি অফিসার, সেটা আমার হয় নাই। তো এই মুভিটা আমি ইন্টার পাস করে এই মুভিটা দেখবা, ঠিক আছে? খুবই হাসে, মানে ইট ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং ওয়ান, ঠিক আছে? ঠিক আছে, দেখো আমি তোমাদের সাথে মুভি দেখার গল্প করতেছি, ঠিক আছে? জাস্ট নোট ইট, এই যে ডলি সাজাকে রাখনা, ঠিক আছে? জি স্যার। এটা আমার জানি না ইউনিভার্সিটির, এখন তো সব ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে। তো স্যার একটা কোশ্চেন করব? আমি আগে এটা শেষ করি, তারপর গল্পটা শেষ করি, তারপরে করো। ওকে স্যার। আচ্ছা, এই মুভিটা আমি দেখছি, আমি হচ্ছে 1997 যখন ইন্টার পাস করি, তখন আমি ইসাকা নামে একটা নেভাল বেস আছে চিটাগাঙে। তা আমার এক ফ্রেন্ড ছিল রিয়াদ, ওর ভাই ছিল হচ্ছে সেইখানকার সম্ভবত অ্যাক্টিং সাব লেফটেন্যান্ট সামথিং, মানে খুব জুনিয়র, মানে ক্যাপ্টেন টাইপের এরকম। আর্মি ক্যাপ্টেন হচ্ছে নেভাল র্যাঙ্কিং আমি জানি না, ওদের কমিশনার যে র্যাঙ্কিং। তো ওনার ওইখানে আমরা গেছিলাম। তো যাওয়ার পরে আমরা এক রাত ছিলাম ওইখানে, ওই ইসাকা বেইজে, 1 রাত বা 2 রাত। তো ওয়ান্ডারফুল, বাইরে থেকে বুঝবা না যে ভিতরটা এত সুন্দর, বা যেমন ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে ইনসাইড দ্য ক্যান্টনমেন্ট ইটস লাইক এ হেভেন। তোমরা যদি কখনো ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে যাও, বা তোমাদের যদি কোনো রিলেটিভস আর্মি অফিসার হয় বা নেভাল বা এয়ারফোর্স অফিসার হয়, তুমি দেখবা যে তাদের যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াটা অসাম, মানে খুবই সুন্দর থাকে। তো আর ওদের যে বেস গুলো খুবই সুন্দর, মানে তারা তো হিউজ মানি পাচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে, এবং তারা যেটা করে সেটা ইনভেস্ট করে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 650 কোটি টাকা পায়, সেই টাকাটা কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে প্রপারলি ইউজ হয় না, হলেও কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়তে অনেক সুন্দর করে গুছানো যায়, ঠিক আছে? তো আর্মিতে যে করাপশনটা একটু কম। তো নর্মালি ওদের করাপশন আছে, বলবো না নাই, কিন্তু মানে লোয়ার লেভেলে করাপশন খুবই কম, যার কারণে ক্যান্টনমেন্ট গুলো দেখবে খুব সুন্দর গুছানো থাকে, গাছ গাছালি দিয়ে। বা ইভেন তুমি যদি ইউআইউর ক্যাম্পাসটা দেখো, আমাদের ক্যাম্পাসে কিন্তু অনেক গুছানো, সুন্দর একটা মাঠ, তারপরে হচ্ছে তোমার দেখো যে কিছু ডেকোরেশন শোপিস আছে এন্ট্রেন্সে। তার মানেটা হচ্ছে ইউআইউতে কিন্তু এই লোয়ার লেভেলে করাপশন নাই। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সে আসলে প্রপারলি কাজগুলো করে, সে আসলে চুরি করে না। আর্মিতেও তাই, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? এই জন্য দেখবো যে আর্মিদের ক্যান্টনমেন্ট বা রেসিডেন্স খুবই সুন্দর হয়। আচ্ছা, কেন বলতেছিলাম? আচ্ছা, তখন হচ্ছে আমি ইসাকাতে রাত্রিবেলা দেখি যে নেভাল অফিসাররা, ওদের এরকম হল রুম থাকে, তারা হচ্ছে ডিনার শেষ করে মুভি দেখে। তো আমি, আমার মনে আছে বড় ভাইয়ের সাথে আমরা এই মুভিটা দেখছিলাম, বুঝতে পারছো? জি স্যার। তো এখন কালকে রাত্রে আমি এই মুভিটা হুট করে কি হইলো ছাড়লাম, পরে দেখলাম যে সেই আমার সেই ইন্টার পাস করার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। দেন আই অ্যাকচুয়ালি এই মুভিটা দেখলাম। গানগুলো টেনে টেনে, গান দেখি না, মুভি দেখি কিন্তু হিন্দি ছবির গান দেখি না।
তো এখন একটা গান খুব সুন্দর আছে এই মুভির, আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? জি স্যার। লাইফ মানে এটা না যে আমি শুধু পড়াশোনা করব, লাইফ মানে হচ্ছে আমাকে অন্য দিকগুলোতে মুভি দেখবা, তারপর তোমার ম্যাগাজিন পড়বা, গল্পের বই পড়বা, অন্য দেশে কি হচ্ছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে জানতে হবে। তুমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়তেছো বা তুমি একজন বিজ্ঞানী, তুমি যে শুধুমাত্র সায়েন্স নিয়ে থাকবে নট রিয়েলি, তোমাকে আসলে একটু লিটারেচারও পড়তে হবে। যেমন ধরো আমাদের দেশের আমাদের হিস্ট্রি আমরা জানি না, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের হিস্ট্রি আমরা জানি না, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের যে হিস্ট্রি, যখন ব্রিটিশরা আমাদেরকে শাসন করছে সেই ইতিহাসটা আমরা জানি না। আজকে থেকে এই প্রায় 250 বছর আগে, 245 বছর আগে বা 240 বছর আগে যখন আমাদের পলাশী যুদ্ধ হয়েছে, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেছে, সেই ঘটনাটা আমরা জানি না। আমি কি বুঝাতে পারছি? সো রিড দ্যাট হিস্ট্রি। যেমন আমাকে তুমি বলো, আমার কাছে সিরাজউদ্দৌলাকে চরম কালপিট মনে হয়, যে বাংলা শেখ স্বাধীন নবাবপতি, আমার কাছে মনে হয় যে এটাকে আমরা মানে জাতীয় কালপিট হিসাবে তৈরি করতে পারতাম, কারণ ওনার কারণে আজকে আমাদের এই গোলামিটা করতে হচ্ছে। আমরা প্রায় 200 বছর ব্রিটিশদের গোলামি করছি একটা নবাবের কারণে। ইনম্যাচুরিড নবাব পারে নাই, ঠিক আছে, সে তার সেনাপতিকে সব দায়িত্ব দিয়ে সে ঘরের মধ্যে বসে আছে, আর সেনাপতি সুন্দর করে বিট্রে করলো মির্জাফর। এবং মির্জাফর ক্ষমতায় আসার পরে সে কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারে নাই, মাত্র 9 বছর ছিল। মির্জাফর ছিল ইংরেজদের একটা পুতুল হিসাবে, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? তো এই হিস্ট্রি গুলো তোমরা জানবা, যে আমরা যে শেখ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা, এবং তুমি যদি আজকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বংশধরকে দেখো, ওনারা কিন্তু আছে, বাংলাদেশেই থাকে, বা কি বলে মির্জাফরের বংশধরদেরকে দেখো, তারা কিন্তু খুবই কম, মানে তোমাদের থেকেও খারাপ পজিশনে আছে সোসাইটিতে। দে ডোন্ট হ্যাভ এনি রেসপেক্ট। জি স্যার। হ্যাঁ, সো প্লিজ রিড দিস কাইন্ড অফ থিংস। আচ্ছা, কে জানে একটা কোশ্চেন ছিল, বলো তো কোশ্চেনটা, কোশ্চেন করে আমরা টাপেলে চলে যাবো। জি স্যার, আমার কোশ্চেনটা ছিল স্যার, আপনার যখন স্যার ক্লাস 4 এ স্যার ফার্স্ট আর্মি অফিসার হতে চাইছিলেন স্যার, মানে ওই ব্যাপারটা স্যার কেন আসছিল স্যার ক্লাস 4 এ থাকা অবস্থায় স্যার? ও আচ্ছা, সেটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আমার বাবা বাংলাদেশ বেতারে চাকরি করতেন, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার ছিলেন, ঠিক আছে। তো আমি যখন ছোট ছিলাম ক্লাস 3-4 এ, তখন আমাদের জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে এখনো হয় প্রতি বছর, দেখবা আমাদের যে 26শে মার্চ, 25শে মার্চ কালো রাত্রি না, 26শে মার্চে জাতীয় কুচকাওয়াজ হয় প্যারেড গ্রাউন্ডে, আর্মি নেভি সবাই থাকে, বুঝতে পারছো? তো আমার বাবা হচ্ছে এই প্রত্যেক বছরই, আমার যেহেতু উনি বাংলাদেশ বেতারে চাকরি করেন, ওনার হচ্ছে স্পেশাল পাস থাকতো, তা উনি হচ্ছেন যখন ওই ডিউটিটা পাইতো ওই প্যারেড গ্রাউন্ডের ওই প্রোগ্রামটাকে কভার করার জন্য, তো আমাকে নিয়ে যেতেন। তো আব্বা অনেক ভালো ভালো জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতেন, ধরো প্রাইম মিনিস্টার অফিসে কাউকে ঢুকতে দেয় না, কিন্তু আব্বাদের স্পেশাল পাস ছিল, হ্যাঁ, যেহেতু বাংলাদেশ বেতারে চাকরি করতেন উনি, তো উনি যখন যেতেন আমাকেও নিয়ে যেতেন। আর যেহেতু আমি ছোট ছিলাম, তো আমাকে অতটা করতো না, মানে কেউই কোনো কিছু করতো না। তো আমি যখন ক্লাস 4 এ পড়ি, সেই সময়টা এরশাদের আমল ছিল, বুঝতে পারছো? এবং আব্বাদের এক্সেস ছিল একদম, সে প্রেসিডেন্টের সামনে যাইতে পারতো, যে মাইক ট্যাগ রেডি করতে হতো, কারণ তখন তো আসলে এত চ্যানেল ছিল না, তখন তোমার চ্যানেল ছিল বাংলাদেশ বেতার আর বাংলাদেশ টেলিভিশন, বুঝতে পারছো? এবং এই দুটোই চ্যানেল ছিল, এত পত্রিকাও ছিল না। এবং এরা এখনো দেখবো যে এই বাংলাদেশ বেতার বা বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাংবাদিকরা যায়, এবং তারা কিন্তু একদম প্রেসিডেন্টের সাথে থাকে, তারা তো সরকারি চাকরি করে, সরকারি অফিসার, তাদের যে এক্সেসটা থাকে অন্যদের থাকে না। তো প্রায় আমার মনে আছে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যেখানে বসছে, তার ঠিক পিছনে আমার আব্বা বসাইছে, তার পিছনের সিটে। এন্ড আই ওয়াজ সো, কি বলবো, মানে সারপ্রাইজড, এটাকে আসলে কি বলে, অ্যামেজড, এরকম একটা যদি ইংলিশ ভাষায় বলতে চাই, যে হোয়াট এ রেসপেক্ট। আমি তখন দেখলাম যে জেনারেলদেরকে সেবি রেসপেক্ট দিচ্ছে, আর্মি অফিসারদের খুব ভালো লাগতেছে। এই সময় না আমার মধ্যে আসলে ওই এটা কাজ করে, যে ওই কুচকাওয়াজ থেকে আমার মধ্যে আসলে ডেভেলপ করে যে আমি আসলে আর্মি অফিসার হবো। ব্যাপারটা কি বুঝে গেছে? জি স্যার। এবং আমার আর্মি অফিসারের মধ্যে আরেকটা খুব বেশি ছিল, যে তোমার কমান্ডো হওয়া, প্যারাট্রুপার্স কমান্ডো, আমার ওইটা ভালো লাগতো। ধরো আর্মিদের মধ্যে কিছু যারা খুব ব্রাইট অফিসার, তাদেরকে আবার কমান্ডো ট্রেনিং নিতে হয় যখন তারা ক্যাপ্টেন হয় সিলেটে। ওটার জন্য ধরো আমাদের আর্মি ট্রেনিংটা হয়তো তোমার ভাটিয়ারিতে, চিটাগাঙে, হ্যাঁ চিটাগাঙে তোমার এখন তো ওখানে 3 বছর ট্রেনিং করছে, আমাদের সময় 2 বছর ছিল। তো ওই 3 বছর ট্রেনিং এর পর এখন তারা, আগে আমাদের সময় ছিল সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন, এখন হচ্ছে সরাসরি লেফটেন্যান্ট, তারপর হচ্ছে ক্যাপ্টেন হয়। এবং যারা খুব ভালো ক্যাডেট ছিল বা ভালো অফিসার ছিল, তারা চাইলে ওই আর্মি থেকে ওই ক্যাপ্টেন হওয়ার পর কমান্ডো ট্রেনিং নিতে পারতো, বুঝতে পারছো? তো অনেক স্যার দেশের বাইরেও যাওয়া লাগতে পারতো কমান্ডোর জন্য স্যার। হ্যাঁ, না কিন্তু ইনিশিয়াল ট্রেনিংটা হচ্ছে তোমার সিলেটে হয়, কমান্ডো ট্রেনিং, কমান্ডো বেস হচ্ছে সিলেটে। তো ওইটা আমার খুব ভালো লাগতো, কমান্ডোদের লাইফ। এবং আমার মনে আছে আমি তখন হচ্ছে তোমার ইসে থাকি,
আমাদের বাসা তখন শ্যামলীতে, তখন ছোটবেলা, আমি তখন ক্লাস 4 এর গল্প বলতেছি, 3-4 এর গল্প। সেটা হচ্ছে তোমার কোন সালে? আমি 95-এ মেট্রিক পাস করছি, তাহলে চিন্তা করো যে তোমাদের কারো জন্মই হয় না এই সময়। তো ওই সময় আমার বাসার ছাদে এক ওই আর্মি কমান্ডো করছিল। এখনকার মানে এখন যে প্যারাসুট গুলো আছে, প্যারাট্রুপার্স, তারা প্যারাসুটকে কন্ট্রোল করতে পারে, বুঝতে পারছো? দেখবো যে প্যারাসুট গুলো হচ্ছে অনেকটা স্কোয়ার টাইপের, রেক্ট্যাঙ্গেল টাইপের, চারকোনা টাইপের। বাট আগে তুমি যদি আজকের থেকে 20 বছর বা 30 বছর আগের প্যারাসুট জাম্প দেখো, দেখবা সেই প্যারাসুট গুলো হচ্ছে গোল গোল ছিল, টুপির মতো। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড এর যদি তুমি প্যারা জাম্পস গুলো দেখো, ওই গোল গোল প্যারাসুট গুলোকে না কন্ট্রোল করতে পারতো না ওই প্যারাটুপার্সরা। ওইটা বাতাস যেখানে যাবে সেখানে নিয়ে নামাই দিত, বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। মানে তুমি একটু স্টাডি করে বা সিনিয়র আর্মি অফিসারদের সাথে কথা বলো যে ভাই আপনারা যখন আগে হেলিকপ্টার থেকে বা বিশেষ করে ওনারা প্লেন থেকে জাম্প করতো, হেলিকপ্টার থেকে তো আসলে রোপের মাধ্যমে নামে, বাট হচ্ছে প্লেন থেকে আছে তারা প্যারা জাম্প করে। তো ওই জাম্পিং এর সময় ওই প্যারাসুট কন্ট্রোল করতে পারে না, বুঝতে পারছো? তো প্যারাসুট কন্ট্রোল করতে না পারার ফলে ওই প্যারাসুট নিয়ে ওই লোক আমার বাসার ছাদের মধ্যে নামছিল, মনে আছে, বুঝতে পারছো? দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি গুড মেমোরি। আমরা খুব মজা পাইছিলাম যে আরে এটা তো একটা, জাস্ট এ মিনিট, এটা তো একটা ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, আর একটা মজার ব্যাপার দেখো, জাস্ট এ মিনিট, হ্যাঁ বুঝতে পারছো? চা আসছে তো, চা খাচ্ছি, তোমার সাথে ক্লাস নেই। আমি কি বুঝাতে পারছি? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? ইয়েস স্যার। জি স্যার। দ্যাট ওয়াজ হিস্ট্রি। মানে আমার আর্মিতে যাওয়ার এই হচ্ছে মেইন রিজন। মানে কেন আমার আসলে ওদের আর একটা জিনিস ছোটবেলার থেকেই আমার রেসপেক্টের প্রতি একটা আলাদাই ছিল। মানে আমি আমার বাবাকে দেখছি, আমার বাবা ওয়াজ এ সিভিল সার্ভেন্ট, সে বিসিএস ক্যাডার ছিলেন। আমার বড় কাকা পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তো ওনাদেরকে আমি দেখছি যে আসলে আগের মানুষকে না খুব সম্মান করতো, এখন সেই সম্মানটা নাই। শিক্ষিত মানুষকে এখন কেউ দাম দেয় না, এখন দাম দেয় যার কাছে টাকা আছে, যে আসলে ব্যবসায়ী তাকে দাম দেয়। বাট আমরা যখন ছোটবেলায় দেখছি যারা চাকরি করতো তাদের দাম ছিল। রিক্সায় উঠলে একটা সালাম দিত, বাজারে গেলে একটা সালাম দিত, মানুষজন সব দেখতো যে এই লোকটা ডাক্তার, এটা ইঞ্জিনিয়ার। বাট রিসেন্টলি তুমি দেখবা কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না। তুমি সব ছোট বাচ্চাদের সাথে কথা বলবো, সবাই বিবিএ পড়বে, কারণ তারা বিজনেসম্যান হবে। আমি কি বুঝতে পারছি? স্যার এটার পিছনে তো মোর দ্যান মানে মাল্টিপল রিজন আছে আর কি। আপনি খেয়াল করে দেখেন বাংলাদেশে এটার পিছনে কিন্তু মানে অনেকগুলোই কারণ থাকে যে মানুষ কেন আর ওইসব লাইনে যাইতে চাচ্ছে না আর কি। কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে ওই আগ্রহটা নাই। যেমন তুমি সায়েন্স পড়তেছো, তোমার চিন্তা চেতনা হবে একটা বিজ্ঞানীর মতো। তুমি একটা লাইট যখন দেখবা তখন তোমার মধ্যে কোশ্চেন আসতে হবে, কেন লাইটটা জ্বলে, কিভাবে আসলে ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সফর্ম হয়ে একটা লাইট শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। হ্যাঁ, স্যার কিউরিওসিটি তো থাকা অবশ্যই জরুরি স্যার, কিউরিওসিটিও দরকার, সেগুলো দরকার যেটা এখন নাই। নাই, কারণ হচ্ছে কি তুমি দেখো এখন যেটা হচ্ছে মানুষ টাকাকে প্রাধান্য দেয়, শিক্ষাকে প্রাধান্য কম দিচ্ছে। একটা মুদির দোকানদার সেও এখন 1 লাখ টাকা ইনকাম করে, তারও ঢাকা শহরে একটা ফ্ল্যাট আছে, এবং সে চিন্তা করে আমি তো 1 লাখ টাকা ইনকাম করি, তুমি বিসিএস চাকরি করে 32,000 টাকা বেতন পাও, ঠিক আছে, তো তোমার বা 50,000 টাকা বেতন পাও, তুমি কি আমি কি, ঠিক আছে, টাকা আছে, সে দামি একটা গাড়ি চালাচ্ছে। বা এখন তুমি দেখবা এক সময় আজ থেকে 30 বছর আগে পার্লামেন্ট যদি তুমি দেখো, সেখানে 70% 80% লোক ছিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লয়ার, সবকিছু মিলেছিল। বাট এখন যদি তুমি পার্লামেন্টের দিকে তাকাও, 98% পার্লামেন্ট মেম্বার দে আর বিজনেসম্যান। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? এবং দেখো মানে যেমন ধরো আমি যে ইউআইর এখানে আসি, আমি থাকি এখন মাদানী এভিনিউতে, তো আমার এখানে যে এমপি রহমতুল্লাহ, হোয়াট ইজ হিজ কোয়ালিফিকেশন, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন? জিরো। তার ফ্যামিলি হয়তো অনেক রিচ, সে একটা খানদানি বা বনিদি ফ্যামিলি থেকে আসতেছে, এখানে তার বাপ দাদারা ছিল, দ্যাটস ওয়াই হি হ্যাজ এ ভেরি স্ট্রং হোল্ড হেয়ার ইন দিস এরিয়া এন্ড হি বিকাম এ তোমার এমপি। এবং বাংলাদেশের যত এমপির কথা বলো সবই কয়জন এডুকেটেড? that's a problem with democracy sir. আপনি ওই সক্রেটিসের ভিডিওটা দেখেন, একটা TEDx এ টক বলছিল why Socrates hated democracy। যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে ইংল্যান্ডে কি ডেমোক্রেসি আছে? ব্রিটিশ
ইংল্যান্ডে ডেমোক্রেসি আছে? আচ্ছা স্যার, কই আছে? কিভাবে আছে? তুমি তো যে ডেমোক্রেসি শোনো, ইংল্যান্ডে ডেমোক্রেসির সিস্টেমটা হচ্ছে যে রাইট দ্য মোস্ট পপুলার অপিনিয়ন, সবার সবচেয়ে কমন মতামত যেটা ওইটাকে মানে ডেমোক্রেসি কে বলছে সবার কথা? ইংল্যান্ডে কোনো সবার মতামত নাই। ইংল্যান্ডে একজনের মতামত দেয় না, রানী এলিজাবেথ টু, সে যা বলবে তাই। তুমি কি রানীরে চেঞ্জ করতেছো? ভোট দিয়ে পারতেছো না। ইউ সিলেক্ট প্রাইম মিনিস্টার, এবং কারে তুমি প্রাইম মিনিস্টার সিলেক্ট করবে সেটা কিন্তু সিলেক্টেড বাই রানী ফার্স্ট, কুইন, ঠিক না? তুমি তো তুমি কি চাইতে রানীকে চেঞ্জ করতে পারতেছো না, তাহলে সেখানে তো রাজতন্ত্র চলতেছে। So that's a monarchy, sir. Monarchy হ্যাঁ, তো কিন্তু চেঞ্জ তোমার করা তো যাবে সেখানে না। তো সেখানে তাহলে তো তুমি বলতে পারো না দ্যাটস দ্য ডেমোক্রেট কান্ট্রি। আমি তাদের গভর্নমেন্টের পলিসিটার কথা বলছি, হাউ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ রান। এবং তুমি যে দেশে কনস্টিটিউশন নাই, ইংল্যান্ডে কোনো, দেখো বাংলাদেশের আইন এখনো তুমি দেখবে সেই ব্রিটিশ আমলের আইন 1900 কত সালের 2-3 সালের আইনও এখন বাংলাদেশে চলে, কিছু কিছু আছে। এই আইনগুলো আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট করে চেঞ্জ করতেছি, বাট আমাদের একটা আইন কনস্টিটিউশন আছে যে এই সংবিধানের বাইরে যাওয়া যাবে না, কিছু হলে আমরা বলি এটা সংবিধানে বলছে। ইংল্যান্ডে কোনো সংবিধান নাই, সেখানে রানী যেটা বলবো সেটাই। এটা কি তোমরা জানো? ট্রু স্যার, পার্লামেন্টে এখন ওনার সেপ্টেম্বরটা থাকে আর কি। রাইট। তুমি আমেরিকার কথা যদি চিন্তা করো, আমেরিকাতে যে কেউ চাইলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পারে না। ওদের সিনেট বলতে একটা আছে, ঠিক না? রাজ্যসভা, লোকসভা এরকম আছে, এবং সেনেট আছে, হাউস আছে, রাইট। সো সেখানে কিন্তু অনেক কঠিন, তারা ডিসাইড যে কে আসলে প্রাইম মিনিস্টার বা প্রেসিডেন্ট হবে, তখন জনগণ তাদের মাঝখান থেকে পছন্দ করে নেয়, ঠিক না? ইয়েস স্যার। তাতে বড় সরকার টু পার্টি সিস্টেম আছে, ওই ডেমোক্র্যাটস আর রিপাবলিকানের বাইরে তো একটা যাইতে পারবে না চাইলে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কি সেটা না, ওইখানে পারে, মানে টু পার্টি না, আরো পার্টি আছে, ওইগুলো ওইরকম ফোকাসটা না। হ্যাঁ, কিন্তু বাংলাদেশে আমরা পারি বলো? আমাদের আসতে নাই। না, আমাদের পচা আম একটা দাঁড়াবে, পচা আমরে ভোট দিতে হবে, কোনো কিছু না ভোট নাই। ট্রুলি, একদম ট্রুলি আমাদের দেশের, মানে এই যে আমরা যে গল্প করতেছি, দেখো প্রত্যেকটা গল্প কিন্তু শিক্ষণীয়। আমাদের শুধুমাত্র কম্পিউটার সায়েন্স পড়লে হবে না, ইউ নিড টু থিঙ্ক। তার মানে তোমার জ্ঞানের পরিধি বা জ্ঞানের পোশাকটা সবকিছু বানাবে। তুমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বলে যে তুমি ইকোনমিক্স বুঝবে না, না তুমি বিজনেস বুঝবে না, না তুমি পলিটিক্যাল সায়েন্স বুঝবে না, তা না, তুমি সবকিছুতেই পড়বা। এন্ড ইউ হ্যাভ টু বি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্রেন্ড। সবসময় যে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ে তাদের সাথে যে বন্ধুত্ব করবে তা না। সো মেক ফ্রেন্ড from some people, they are from English literature, someone from economics, someone from business school. আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? বন্ধুত্ব হবে এরকম, বন্ধুত্ব কখনো এরে হবে না, বন্ধুত্ব শুড বি লিস্ট। আমি বুঝতে পারছি? গুড। মানে এই মানে লেখাপড়া মানে সবকিছু লেখাপড়া। এই যে আমি তোমাদের একটা মুভি দেখতে বলছি, তুমি মুভিটা দেখো, মুভির লাস্ট সিনটা দেখো। হোয়াট ইজ এ সিন? আমি লাস্ট সিন দেখার জন্য 3:30 পর্যন্ত দেখেছিলাম। আমি জানি আমার 10:30 ক্লাস আছে, একদিন 3 ঘন্টা ঘুমাইলে কিচ্ছু হবে না। আমার গিন্নি বলতেছে কি তুমি কি করতেছো? আমার কিচ্ছু হবে না, আমি 4টা থেকে 8টা পর্যন্ত তাই ঘুমাইছি, 4টা থেকে 8টা ঘুমাইছি। কয় ঘন্টা? 5, 6, 7, 8, 4 ঘন্টা, গুড এনাফ। আরে আমি তো ভাই রোবট না যে আমি তো প্রতিদিন এক কাজ করব। আমি মানুষ, আমার মধ্যে একটু ফ্রি থাকবে, আমি মাঝে মাঝে আমার রুটিনটাকে ব্রেক করব, আমি মাঝে মাঝে ইনডিসিপ্লিন হয়ে যাব। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? এবং এটা কিন্তু সবার জন্য, ছেলে মেয়ে বাবা তোমরা যারা আসো, লাইফটাকে এনজয় করবা, কিন্তু তার সাথে তোমার ডিউটি পড়াশোনা করবা। তোমার জীবনের লক্ষ্য আমার একদম, দেখো আমি যখন তোমার মতো ছিলাম, যেহেতু আমি আর্মি অফিসার হইতে পারি নাই, আমার সেকেন্ড চয়েস ছিল আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবো, কারণ মানুষ আমাকে সম্মান করবে। আমি এখন আমি হয়তো আমার খুব টাকা নাই, আমার ভালো একটা গাড়ি নাই, বা আমি আই ডোন্ট নো আমি পোর্শে কিনতে পারবো কিনা, আমি হয়তো টাকা জমাচ্ছি, আমি একটা টয়োটা প্রিমিও কিনবো চিন্তা করতেছি। 30 লাখ টাকা বা 35 লাখ টাকা আমার বাজেট, আমার হয়তো 3 কোটি টাকা বাজেট নাই, বাট হোয়াট আই হ্যাভ, ওই যে আমি কিছু হলে মানুষের ভাই 3টা পোস্ট করছি, একটু তো রেসপেক্ট করো। এবং আমি যে কোথা থেকে উঠে আসছি বাবারা তোমরা চিন্তাই করতে পারবে না। এবং আমি আই ওয়াজ লাইক এ কাউ, একদম গরু থেকে গুরু হয়েছি শুধুমাত্র। এবং আমার এই চিন্তা চেতনা অনেক পরে, আমি আজকে যেমন আমি তোমাদেরকে মোটিভেট করি যে বলি বাবারা এটা করো, লেখাপড়া করো, জীবনটাকে বড় করে চিন্তা করো, সুন্দর মেয়ে দেখে প্রেম করো, সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে করো, ঠিক আছে? আমার চিন্তা চেতনাটা যাচ্ছে যখন আমি আমাদের এই যে ভিসি স্যারের সাথে আমার দেখা হয়েছে, চৌধুরী মফিজুর রহমান। তো আই গট মাই ইন্সপিরেশন মোটিভেশন ফ্রম হিম, যে এই লোকটাকে মানুষ এত রেসপেক্ট কেন করে। তোমরা এখনো দেখো ইউনিভার্সিটিতে যখন যায় আমাদের ভিসি স্যার, তাকে দেখো সবাই খুব সমীহ করে, হি ইজ লাইক এ কিং, রাইট? ইয়েস স্যার।
তো মানে তার অনারটা বুঝছো, রেসপেক্টটা বুঝছো। তা আমার ইচ্ছা করে যে না আমিও ভিসি স্যারের মতো ইনশাল্লাহ ভিসি হবো। আগে উনি প্রফেসর ছিল, উনি হচ্ছে আমার মডেল। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একটা মডেল থাকতে হয়, একটা বেস্ট ক্যারেক্টার থাকতে হয় যাকে তুমি ফলো করবে। আমি টোটালি উনাকে ফলো করি এবং আমি চেষ্টা করি উনাকে ডিফিট দেওয়ার। এখন আমি তো ভাই ওই ইন্টারের পরে আর্মি করে আমার বুয়েটে পড়া হয় নাই, তো আমি তো আর বুয়েটে পড়তে পারবো না। স্যার তো বুয়েটে পড়ছে, সেখানে তো আমি পারবো না। পারবো? No, sir. দ্যাটস নট পসিবল। তাহলে তো আমাকে টাইম মেশিন মানে আবার পিছনে ব্যাক করতে হবে। আমি যেটা পারি স্যারের থেকে ভালো রিসার্চ করতে, আমি যেটা পারি স্যারের থেকে বেশি সাজেশন পাইতে, আমি যেটা পারি স্যার একটা পোস্ট করছে আমি 3টা করবো। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। তা আজকে আমি ফরিস্টার 3টা পোস্ট করছি, তোমরা 6টা করবা, ঠিক আছে? তোমরা ইনশাআল্লাহ চিন্তা করবে যে তোমাদের মধ্যে 2-1 এমআইটি তে চলে যাবা, হার্ভার্ডে চলে যাবা, ক্যামব্রিজে চলে যাবা, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং। ঠিক আছে, আমি আমার আজকে তোমাদের অ্যাক্টিভ আমার 10 বছরের শিক্ষকতা, আর তো বাকি দিলাম আমার পিএইচডি সময় আমি পার্ট টাইম লেকচারার ছিলাম প্রায় 5 বছর ইউআইতে, সেটা তো বাদই দিলাম। তো আমি 10 আর 5 15 বছর ধরে শিক্ষকতা করি, কিন্তু আমার এই 15 বছরের মধ্যে কত হাজার হাজার ছাত্র গেছে, কিন্তু আমার মনে গেঁথে আছে কয়েকটা ছাত্র যারা ভালো ভালো জায়গায় তাদের কেরিয়ারটা করতে পারছে। আমি বুঝাতে পারছি বাবা তোমাদেরকে? জি স্যার। তো দিস ইজ দ্যাটস ওয়াই তোমাদের কাছে এই যে আমি লেখাপড়া বাদ দিয়ে তোমাদের সাথে গল্প করি। আমি জানি না অন্য কোনো শিক্ষক এইভাবে তোমাদের সাথে এত ফ্রিলি গল্প করে কিনা। আমি হিন্দি ছবি দেখছি, কালকে রাতে দেখছি, সেই ছবিটা আমি তোমাদের দেখালাম এবং সেটা একটা প্রেমের ছবি। এই ছবির মধ্যে অনেক শিক্ষা নিয়ে অনেক কিছু আছে। দেখো, একটা মেয়েকে প্রপোজ করতে হয় কি করে সেটাও তোমরা জানো না, সেটাও এই মুভি দেখলে বুঝবা। বা একটা মেয়ে একটা ছেলেকে একসেপ্ট করছে তার ভালোবাসা, এইটাও অনেক মেয়ে জানে না, সেই মুভিটা দেখলে জানবে। এত কিছু একদম মন খুলে তোমাদের সাথে কথা বলি কেন? টু মোটিভেট ইউ গাইজ। এই যে তুমি বাবা স্যার ক্লাস না নিয়ে আমাদের সাথে গল্প করে, আমি কিন্তু আমার সিলেবাস মিডের আগে কভার করে ফেলছি। এখন আমি আই এম জাস্ট তোমাদেরকে, আমার আগামী 1 সপ্তাহ আছে আমি ক্লাস রিভিশন দিব, আমি মিডের আগে এএনএন পড়াবো না, কারণ আমার একটা ছক করা আছে আমি কখন কি পড়াবো। আমি এই জন্য গল্প বেশি করি, আবার পড়ানোর সময় কিন্তু ঠিকই পড়াই নাই। এবং আমি দেখো তোমাদের চোথা বানাইছি, চোথা বানায় পড়াইলে কি সুবিধা, আমার ম্যাটেরিয়ালস খুব তাড়াতাড়ি কভার হয়ে গেছে, আমার বোর্ডে লিখতে হচ্ছে না, আমার সময় যাচ্ছে না। আমি তো তোমার চোথা একদম টু দা পয়েন্ট চোথা বানাইছি, এবং তোমাদের নিউরাল নেটওয়ার্কের জন্য আমি চোথা বানাচ্ছি। একটা ব্যাপারটা বুঝে গেছে? জি স্যার। বাট তুমি দেখো যে গল্প যে করতেছি, এই গল্পটাকে একটু কানের মধ্যে দিয়ে মাথার মধ্যে ঢুকাবা, তাহলে দেখবো যে তুমি কোথায় চলে যাবা। আমি আর্মিতে যাইতে পারি নাই, আমি চিন্তা করছি আমার ফ্রেন্ড যারা লেফটেন্যান্ট কর্নেল হবে, ব্রিগেডিয়ার হবে, আমি ওদের সামনে কিভাবে দাঁড়াবো, আমার সোশ্যাল ভ্যালু কি। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ আমি ওদের থেকে এখন ভালো আছি, ওরা আমার দেখলে জেলাস করে। আমি 18 দেশ ঘুরছি এবং অনেক মজা, মানে ইটস ফাইন, মানে লাইফ তো ভাই আমি হয়তো এক্সিলেন্ট করতে পারি না, বাট আই সার্ভাইভ গুড। তোমরা আমার কেরিয়ার দেখো, ইউ মাস্ট সে গুড। স্যার আপনি যেটা করছেন ভালো করছেন, হয়তো আপনি এক্সিলেন্ট হন নাই, ইউ আর নট এক্সিলেন্ট। আপনি এমআইটি শিক্ষক না, আপনি ইউআইয়ের শিক্ষক, বা আপনি বুয়েটের শিক্ষক না, আপনি ইউআইয়ের শিক্ষক। যারা বুয়েট বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে তারা হচ্ছে এক্সিলেন্ট, তাদের সোশ্যাল রেসপেক্ট আমার থেকেও বেশি। বাট আমি তো ভাই বেঁচে গেছি না। 18 কোটি মানুষের মধ্যে দেখা আমার যারা স্কুল ফ্রেন্ড ছিল, কলেজ ফ্রেন্ড ছিল, তারা কেউই আমার মতো পজিশন আসতে পারে না। আজকে আমার যারা কলিগ, তুমি প্রত্যেকের কথা দেখো, ভিসি স্যার বলো, আমাদের প্রভিসি স্যার বলো, আমাদের ডিন স্যার বলো, আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট বলো, কোঅর্ডিনেটর, প্রত্যেকটা সুপার জিনিয়াস। আর সেখানে আমি হচ্ছে কি সুপার গাধা। আমার মতো বোকা লোক একটাও নেই, কিন্তু দেখো আমি তাদের সাথে চাকরি করি, তাদের কেউ কিন্তু বোঝে না যে আমি এত বোকা। আমি প্রচন্ড হার্ড ওয়ার্ক করছি লাইফে একটা সময়, এখনো করি। হয়তো এখন রাত 3:30 পর্যন্ত মুভি দেখি, আবার দেখবো আজকে 3:30 পর্যন্ত বইটা লেখালেখি করতেছি। আমি বুঝাইতে পারছি বাবারা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। এবং তোমরা আবার রিভলিউশন দিও না যে স্যার তো পড়ায় না, খালি গল্প করে। আমি কিন্তু ঠিকই পড়াইছি তোমাদের। জি এবং স্যার। তুমি দেখো তোমাদেরকে আমি কখনো বাবা মা ছাড়া কথা বলি না, বিকজ তোমাদেরকে আমি আসলে আমার সন্তানের মতো ভালোবাসি। ট্রুলি তোমার কোনো বিপদে পড়ে আমার কাছে আসলে স্যার আমি এই বিপদে পড়ছি, হয়তো অনেক টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করতে পারবো না, কারণ আমার হয়তো টাকা পয়সা নাই, কিন্তু আমি তোমাকে সৎ পরামর্শ বা বুদ্ধি দিয়ে হেল্প করতে পারবো, বা একবেলা খাওয়াইতে পারবো। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক হবে এরকম, বন্ধুর মতো। ঠিক আছে, যেমন তোমরা ইউআইউর ছেলে পেলে, তোমাদের একজনের আরেকজনের প্রতি একটা ভালোবাসা থাকতে হবে। আমি এমন একজন দেখছি, এই ইউআইউর সামনে একটা আছে না, 100 ফিট একটা ব্রিজ আছে, এই ব্রিজের মধ্যে আমার ইউআইউর এক ছেলেরে এলাকার কিছু ছেলে পেলে মারতেছে, কিছু থাকে না থার্ড ক্লাস রাস্তার পোলাপাইন, ওই রাস্তার পোলাপাইন কয়েকটা তাকে অ্যাসল্ট করার চেষ্টা করতেছে, আর আশেপাশে না হলে 100টা ইউআর পোলাপাইন মিলে দেখতেছে আর মুড়ি খেতেছে। আর তুমি যদি কোনোদিন দেখো যে ফরিদ স্যারকে কেউ মারতেছে, তুমি কি জিজ্ঞাসা করবে এই বেটা ফরিদ স্যার কেন মারেন, ফরিদ স্যার দোষ করছে না ভালো কিছু করছে, তুমি তো গিয়ে আগে সেই লোকটাকে মারা শুরু করবা।
আগে না ওরে মারবা, তারপরে বলবা যে কি হয়েছে ঘটনা এবার বল। ঠিক আছে, মানে আমি তোমাদের বলি যে কখনো মাইর খাই এসে আমার কাছে বলবো না যে স্যার মাইর খাই আসছি, মাইর দিয়ে এসে আমার বলবো স্যার মাইর দিয়ে আসছি এবার আমার বাঁচাও। বুঝতে পারছো? তাহলে এইটা আমার খুব কষ্ট লাগছে সেদিন যে আরে বেটা তোদের একটা ইউআর পোলারে মারতেছে বা ওকে ই করতেছে আর তোমরা ব্যাক করলে মতো সব দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখতেছো, হোয়াট ইজ দিস? বুঝতে পারছো? লাইফে তো কারেজও থাকতে হবে। তুমি দেখো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছেলেকে কেউ একটা বাসের কন্ট্রাক্টর যদি মাঝখানে খারাপ ব্যবহার করে, পুরো রাস্তা মাস্তা আটকায়, বাস টাস ভাইঙা সাফা করে ফেলে। ঠিক আছে, বহুত লেকচার দিচ্ছি, তাহলে আমার আরেকটা ক্লাস আছে, আই এম অলরেডি ওই ক্লাসে ঢোকার জন্য 2 মিনিট লেট, তাহলে চলে গেলাম। জি স্যার। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে, স্যার, তাহলে আসসালামু নেক্সট দিন আলাইকুম স্যার। ওকে স্যার, খোদা আমরা হাফেজ। লিস্ট শুরু করবো। আচ্ছা তোমাদের ক্লাস টেস্ট নেওয়ার দরকার না একটা? জি স্যার। তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট আমরা নিব হচ্ছে, আমাদের সোমবার দিন একটা মেকআপ ক্লাস আছে, তোমার হচ্ছে কবে 9 আগস্ট। ইয়েস স্যার। সো 9th আগস্টে there will be a second class test. তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট অলরেডি হয়ে গেছে, সেদিন আরেকটা ক্লাস টেস্ট হবে। স্যার ঠিক আছে? ওকে স্যার। বুধবারে দিলে ভালো হয় স্যার। না না বুধবার দেওয়া যাবে না, সেদিনই নিব। হ্যাঁ বুধবারে নিব না, কারণ হচ্ছে মেকআপ ক্লাসে তোমরা অনেকে ক্লাস করো না, এর মেকআপ ক্লাসে পরীক্ষা দিবা, সমস্যা কি? স্যার সিরিটা কিসের কোন টপিকের উপর স্যার? এই যে গল্প টল্প করলাম, যা পড়াইছি তার উপরে সব। ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার অবজেক্টিভ না দিয়ে একটু মানে থিওরিটিক্যালটা লিখতে পারবো এরকম দিলে ভালো হয়। কেন অবজেক্টিভ দিলে তো তোমার সুবিধা, ঠিক মারবা, না বন্ধুদের স্যার, জিজ্ঞেস করবা, ঠিক দিবা, সমস্যা একটা একটু ভুলে গেলে স্যার একদম পুরো ভুল আছে। তো ভুল হবে, সমস্যা কি? তুমি কি ছোট বাচ্চা, কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চা, ভুল হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, ঠিক না? তুমি তো ছোট বাচ্চা না, তাহলে আবার কি? আচ্ছা ওকে স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, তাহলে রেখে দিলাম, বাই। জি স্যার, আল্লাহ হাফেজ।